রাধে রাধে দিলে দাও আরো কাছে দাও রাধে ওইটা এটা ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে এটা ওই দিকে না আমার দিকে তাকানো চলবে এটা স্ট্যান্ডটা ঘুরে যাবে স্ক্রিনটা পেছু দিকে যাবে পেছু দিকে রাধে রাধে আরো এগিয়ে নিয়েছে ক্যামেরাকে প্রয়োজনকে এগিয়ে নিয়েছে কাছ থেকে রাধে রাধে জয় রাধে জয় রাধে একটু একটু ভাষা রাধে রাধে জয় রাধে টোনটাকে ঠিক করতে রাধে রাধে राधे राधे सुमिरन करने मेरे मना सुमिरन करने मेरे मना मेरे सुमिरन करेंगे मेरे मना तेरी रीति जाती हूँ मरा तेरी रीति जाती हूँ मरा हरि नाम बिना सुमिरन करेंगे मेरे मना मेरे मना सुमिरन करेंगे मेरे मना Kupaniravinnu Heno Chiravinnu Kupaniravinnu যে কুয়োতে জল থাকে না সেই কুয়োর কাছে কোনো মানুষই যায় না যে গোঠেতে ঘাস থাকে না সেই গোঠেতে কখনো গাভী যায় না ঠিক তেমনি ধরতি আছে অথচ আকাশ নেই এটাও হতে পারে না যে বৃক্ষে ফল নেই ফুল নেই সেই বৃক্ষের কাছে মানুষ যায় না ঠিক তেমনি মানুষের দেহ নিয়ে এসে কেউ যদি হরিনাম হরিনাম না করে তারও জীবনের কোনো মূল্য নেই কুপনিরাবিনু ধেনু চিরাবিনু কুপনিরাবিনু ধেনু চিরাবিনু ऐसे प्राण हरि नाम बिना सुमिरन करेंगे मेरे मना मेरे मना
रन चांद बिनु देह नैन बिनु। শ্রী ভগবান দুর্লভ মানব দেহ দিয়েছে। একটু চোখ বন্ধ করে ভাবি তো আমরা, এই দেহটাই যদি আমাকে চোখ না দিত তাহলে এই দেহটার কি অবস্থা হতো। ভগবান এত সুন্দর একটা রাত্রি দিয়েছে গৌর কৃষ্ণ ভজন করবার জন্য। সেই রাতের আকাশে যদি চাঁদ না থাকে, সেই আকাশের দিকে কেউ তাকায় না। ঠিক তেমনি মন্দির তো অনেক আছে, সব মন্দিরে তো প্রদীপ জ্বলে না। যে মন্দিরে দীপ জ্বলে না সেই মন্দিরেরও কোনো মূল্য নেই। আবার ঠিক তেমনি অনেকে পণ্ডিত উপাধি নিয়ে ঘুরে বেড়ায়। পণ্ডিত তাকেই বলা হয় যিনি বেদজ্ঞ, অর্থাৎ বেদ জানেন। পণ্ডিত হয়েছে অথচ বেদ জানে না, দেহ দিয়েছেন অথচ নয়ন নেই, রাত দিয়েছে অথচ চাঁদ নেই। ঠিক তেমনি মানুষের দেহ দিয়েছে অথচ বদলে হরিনাম নেই, তারও কোনো দাম নেই। দেহ নয়ন বিনু রন চাঁদ বিনু দেহ নয়ন বিনু रन चांद बिनु मंदिर दीपो बिना मंदिर दीपो बिना जैसे पंडित वेद विहीन कैसे प्राण हरि नाम बिना सुमिरन करे ले मेरे मना मेरे मना सुमिरन करे ले मेरे मना। काम क्रोध मद लोभ निवार काम क्रोध मद কাকে বলা হয়? মহান্ত কাকে বলা হয়? যার মোহের অন্ত হয়েছেন তিনি হচ্ছেন মহান্ত। যিনি কাম ক্রোধ লোভ থেকে মুক্ত হতে পেরেছেন, এগুলোকে যিনি জয় করতে পেরেছেন তিনি হচ্ছেন সন্ত। সন্ত মহান্ত এরা হচ্ছেন সাক্ষাৎ কৃষ্ণ। উদ্ধবকে কৃষ্ণ নিজে বলেছিলেন। এখানে বলা হচ্ছে এই ভজনে কাম ক্রোধ মদ লোভ নিবার কাম ক্রোধ মদ কাম ক্রোধ মদ কাম ক্রোধ মদ কাম ক্রোধ মদ লোভ নিবার কাম ক্রোধ মদ लोभ निवार सर्वे संत जना सर्वे संत जना गहनानक सा गहनानक सा गहनानक सा गहनानक सा गहनानक सा सुनो भगवंता
ইয়া জগ মে এত বড় জগতে আমার কাছে কেউ আপন নয় একটি জিনিস ছাড়া, সেটা কি? ইয়া জগ মে नहीं कोई अपना या जग में नहीं कोई अपना सुमिरन करे ले मेरे मना কি সেই আমার আপনজন? আমার একমাত্র আপন হচ্ছে হরি নাম। তেরি बीती जाती कुंवरिया तेरी बीती जाती हूँ मैं हरि नाम बिना सुमिरन करे ले मेरे मना मेरे मना सुमिरन करे ले मेरे मना मेरे मना मेरे मना। ओम वंदेहं श्री गुरु श्रीतपदकमलं श्री गुरु श्री वैष्णवंश्च श्री रूप सद्वयातं सहगनो रघुनाथं नितं त्वं सजीवं साधयतु स अवदितं हरिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादं सहगनो ललिता श्री विशाखान्वितंश्च मन्नाथ श्री जगन्नाथ नद्गुरु श्री जगद्गुरु मदत्मा सर्वभूतत्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम नमो नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम् उदीरयेत्। आजनुलम्बितभुजो कनकवदातु संकीर्तनैकपीतरो कमलायतक्षो विश्वम्भरो धिजवरो जुगधर्मफलो वन्दे जगत्प्रियकरो गुरुनायवतारो। ओम नमः ब्रह्मण्य देवाय गो ब्रह्मण हिताय च जगत हिताय कृष्णाय रविन्द्राय नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश्वर गोपिका कान्त राधा कान्त नमस्तुते। सप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुतं देवी त्वं नमामि हरिप्रिया। वृंदा वै तुलसी दिव्यै प्रिया वै केशवस्य च कृष्ण भक्ति पदे देवी सत्यवत्यै नमो नमः। निगमा कल्पतरुर्गलितं फलं सुखमुखादमृतद्रवसंयुतं पीबत भगवतं वशमालयं मुहुरः रसिका भुवि भावुका। जय जय गौरचंद्र जय नित्यानंद जयाद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जय रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ। এই ছয় বিষয়ের শ্রীচরণ করি বন্দন যাহা হইতে বিঘ্ননাথ বিষ্ট পূরণ। বঞ্ছা কল্পতরুভ্যশ্চ কৃপা সিন্ধুভ্য এব চ পতিতানাং পাবনেভ্যো সর্ববৈষ্ণবেভ্যো নমো নমো। सर्वब्राह्मणेभ्यो नमो नमः सर्वभक्तेभ्यो नमो नमः। हरिर्नाम हरिर्नामैव केवलम् कलौ नस्तेव गतिरन्यथा। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरि बोल हरि बोल हरि बोल। जय जय श्री गुरु निताई गौर सीतानाथ प्रेमानंदे। हरि हरि बोल हरि हरि बोल हरि हरि बोल। महती हरि कथा कृष्ण कथा भागवती कथा सभा
সবাই উপস্থিত এবং অনুপস্থিত সকল সাধু গুরু বৈষ্ণব, সাধারণ অসাধারণ প্রত্যেকের চরণে আমার অন্তরে সশ্রদ্ধ প্রণতি দণ্ডবত জানিয়ে শুরু করছি হরির কথা, কৃষ্ণ কথা, ভাগবতী কথা। আজকে আমরা শ্রবণে আস্বাদন করব সারা পৃথিবী জুড়ে এই ধরনের যে ভগবত ধর্মানুষ্ঠান যে হচ্ছে, কোথাও এর থেকে বড় হয়, কোথাও এইরকমও হয়, কোথাও আবার এর থেকে ছোটও হয়। এই যে এত ভগবত ভজনের যে ধর্মানুষ্ঠান করা হচ্ছে, এর মুখ্য উদ্দেশ্যটা কি, এটি আমরা শ্রবণে আস্বাদন করব। আর শেষার্ধটা আলোচনা করব। মুখ্য উদ্দেশ্যটাকে আমরা বার করে নেওয়ার পর সেই উদ্দেশ্যটা সিদ্ধি করতে গেলে কিভাবে আচরণটা করতে হবে। এখন পঙ্গতে যখন আমরা বসি, দেখবেন কারণ বিচাকলা ছেটকিটা ভালো লাগে, সে একটু বেশি করে চাই সেটা। আবার কেউ হয়তো বৈতালের ঘ্যাটটা ভালো লাগছে, তার ওইটাই চাইছে। কারোর পরমান্নটা ভালো লাগছে, সে ওইটাই চাইছে। ধরা যাক আপনার পরমান্নই হোক, বৈতালের ঘ্যাটটাই হোক, বা বিচাকলার ছেটকিটাই হোক, আপনার খুব ভালো লাগছে, কিন্তু আপনি পাচ্ছেন না খেয়ে, তখন কেমন লাগে? গৃহস্থ এসে বলছে রান্না কেমন হয়েছে, বলছে বিচাকলার ছেটকিটা অসাধারণ হয়েছে। কেউ বলছে যে বৈতালের ঘ্যাটটা খুব ভালো হয়েছে, আবার কেউ বলছে পরমান্নটা ভালো হয়েছে। তা ভালো হয়েছে খেয়ে পাচ্ছি না, তখন খুব খারাপ লাগে। সবাই বলছে ভালো ভালো ভালো, খুব সুন্দর রান্না হয়েছে। তা রান্না হয়েছে, তো এবার উল্টোটা দেখছি আমরা। রান্না খুব ভালো হয়েছে সবই যখন তুমি ভালো যখন লেগেছে তাহলে খাও, ভালো লাগলে তো তুমি খাও, তোমাকে দিচ্ছি আমরা। তখন আমরা নিই। সবাই বলছে যে কীর্তন খুব ভালো, হরিনাম খুব ভালো, সব ভালো। মহাজন প্রশ্ন করলেন, এত ভালো যদি হয়ে থাকে তাহলে তুমি সেই হরিনাম খাও না কেন? রাধে রাধে খাও না কেন মানে কি? তুমি সেই হরিনামটা করো না কেন? সুত গোস্বাই বা 60,000 ঋষির মধ্যে সিদ্ধান্ত দিলেন, এই ধরনের যত ধর্মীয় অনুষ্ঠান করা হয় ভাগবতে, সুত গোস্বামী সিদ্ধান্ত দিচ্ছেন, যত ধর্মীয় অনুষ্ঠান করা হয় ধর্মের মুখ্য ফল বিষয় নয়, ধর্মের মুখ্য ফল অর্থ নয়, ধর্মের মুখ্য ফল হচ্ছে মোক্ষ লাভ। মোক্ষ মানে কি? মুক্তি লাভ। কিন্তু আমরা তো সেইভাবে নাম করছি না, সেইভাবে শ্রবণ করছি না। এখন এই ধরনের অনুষ্ঠান করবার আমাদের প্রশ্ন ছিল, মুখ্য উদ্দেশ্যটা কি না? একটি উদ্দেশ্য ভক্তি লাভ করা। যত পৃথিবীর বুকে এই ধরনের অনুষ্ঠান হচ্ছে, তার একমাত্র মুখ্য উদ্দেশ্য হচ্ছে ভক্তি লাভ। কিন্তু শরবতের মধ্যে যদি কাঁটা ফেলে দেওয়া হয়, তাহলে সেই শরবত পান করা যায় না, গলায় গিয়ে বেঁধে।
তেমনি ভক্তির মধ্যে যদি জ্ঞান এবং কর্মের কাঁটা ফেলে দেওয়া হয়, তাহলে সেই ভক্তি গিয়ে চিত্তে গিয়ে বিঁধলে রূপ গোস্বামীকে দিয়ে গৌরী বলালেন, অন্নাভিলাষিতা শূন্যম জ্ঞান কর্মাবদানাবৃতম। ভক্তির মধ্যে অন্য অভিলাষ থাকলে হবে না। ভক্তি হতে হবে খাঁটি। সেই জন্য সিদ্ধান্ত দিলেন গোস্বামী আচার্য প্রভুরা, ভক্তির জন্য অনুষ্ঠান করা হয় বটে, কিন্তু এই ধরনের অনুষ্ঠানগুলো ভক্তি ঢাকা পড়ে গিয়ে জ্ঞান এবং কর্মের কাঁটা পড়ে গেছে। রাধে রাধে। নামে সেই ভক্তিটা কলিতে কিসের মধ্যে আছে? কলিতে ভক্তি আছে একমাত্র হরি নামের মধ্যে। এই ধরনের অনুষ্ঠান করবার একটাই উদ্দেশ্য, যাতে নামে সবাইকার রুচি আসে। রুচি। কলিতে ভক্তি নামের মধ্যে আছে, তার প্রমাণ কি? গৌরী সনাতন গোস্বামীকে দিয়ে বলালেন, ন নামো সদৃশং জ্ঞানং ন নামো সদৃশং ব্রতম ন নামো সদৃশং জ্ঞানং ন নামো সদৃশং ফলম ন নামো সদৃশো স্তব ন নামো সদৃশং সমঃ ন নামো সদৃশং পুণ্যম ন নামো সদৃশি গতি। বলছে পৃথিবীতে যত কিছু জ্ঞান অর্থাৎ যত কিছু জানা, সমস্তকে জানলে পরে যদি হরিনাম সম্বন্ধে কেউ না জানে, তার সেই জ্ঞানটা, সেই জানাটা সব জলে চলে গেল। রাধে রাধে। পৃথিবীতে যত ব্রত আছে, সমস্ত ব্রত পালন করলে পরেও একবার যদি কেউ শ্রদ্ধা ভক্তি বিশ্বাস রুচি নিয়ে হরিনাম করে, একবার যদি কেউ, তাহলে সমস্ত ব্রতের ফল সেই একবার হরিনামের কাছে তুচ্ছ হয়ে যায়। পৃথিবীতে যত রকমের ধ্যান আছে, সমস্ত ধ্যান যদি জীবনভর জন্ম জন্মান্তর কেউ করে, তার ফলে যে ফল পায়, একবার শুধু শুধু হরিনাম যদি কেউ করে কলিতে মানব দেহ নিয়ে, সমস্ত ধ্যানের ফলটাও সেটা তুচ্ছ হয়ে যায়। এত ক্ষমতা হরিনামে। না নাম সদৃশং ফলম। পৃথিবীতে যত কর্মকাণ্ড আছে, জ্ঞান কাণ্ড আছে, ধ্যান কাণ্ড আছে, যোগ কাণ্ড আছে, সমস্ত করলেও যে পুণ্য ফল পাওয়া যায়, একবার যদি কেউ হরিনাম উচ্চারণ করে, তাহলে সেসব ধ্যানের ফলও তুচ্ছাতি তুচ্ছ হয়ে যায়। পৃথিবীতে যত রকমের ত্যাগ আছে, সমস্ত ত্যাগ যদি জীবনভর কেউ করে, আর কেউ যদি একবার কাউকে হরিনাম করে শোনায়, সমস্ত ত্যাগ তুচ্ছ হয়ে যায় একবার হরিনাম করলে। পৃথিবীতে যত গতি আছে, যত রকমের গতি পাওয়ার পথ আছে, একবার হরিনাম করলে পরে সমস্ত গতির ফল এই একবার হরিনামের কাছে তুচ্ছাতি তুচ্ছ হয়ে যায়। শাস্ত্র প্রমাণ করে দিলেন, একটা হরিনামের কাছে ব্রহ্মাণ্ডের কোন জিনিসই তুল্য হতে পারে না বা তুলনা হতে পারে না। হরিভক্তি বিলাসে ভিতর 111-186 বলা হচ্ছে, কেউ যদি একবার হরিনাম করে আর কেউ যদি দান চক্র করে, তার ফলটা কি হয় বলা হচ্ছে, গোকোটি দানং গ্রহণে খগস্ত প্রয়াগে গঙ্গোক কল্পবাস
जग्गजूतन मेरु सुवर्ण दानम गोविंद कीर्तन समय शतांशई। বলছে সূর্যগ্রহণের সময় যদি কেউ কোটি কোটি গাভী দান করে কাউকে, প্রয়াগে গঙ্গার জলে যদি জীবনভর কেউ যদি ডুবেও বসে থাকে, জীবনভর সারা জীবন কেউ যদি যজ্ঞ করে যায়, সারা জীবন যদি পর্বত সমান কেউ যদি দান করে, সুবর্ণ তা সোনা দান করে, এই সমস্ত কিছুই একটা হরি নামের শতাংশের এক অংশও নয়। রাধে রাধে। হরিভক্তি বিলাসে দিয়ে আছে। আবার কি বলছে, না বলছে মন্ত্র তস্তন্ত্র ছিদ্রম বেশ কালহবচ্যুত সর্বং করোতি নিচ্ছিদ্রম নাম সংকীর্তনতম। শ্রীমদ্ ভাগবতে 8:23-16 শ্লোক। এতে বলা হচ্ছে মন্ত্র যে আমরা উচ্চারণ করি, এই মন্ত্রের স্বরের ভুল থাকে। স্বরের যদি ভুল হয় তার পাপের ভাগটা তাকে নিতে হয়। প্রমাণ ভাগবতের 6ষ্ঠ স্কন্ধে বিশ্বরূপ যখন যজ্ঞ করছিলেন, যজ্ঞতে মন্ত্র আহুতি দিয়েছিলেন, যখন বলতে চেয়েছিলেন ইন্দ্র শত্র বিভর্ষস্য, এই ইন্দ্র শব্দটা নিচু স্বরে বলে শত্রু শব্দটা যদি উঁচু স্বরে বলতো, তাহলে পরে তিনি যা ফল চেয়েছেন সেই ফলটা পেতেন। কি ফল চেয়েছিলেন? না, এই যজ্ঞ থেকে এমন একজন উৎপন্ন হোক যে ইন্দ্রকে মেরে দেবে, বধ করবে, হত্যা করবে। কিন্তু ইন্দ্র শত্রু বিভর্ষস্য শব্দটা, ইন্দ্র শব্দটা নিচু স্বরে বলার পরিবর্তে অত বড় ব্রাহ্মণের মুখ থেকে ইন্দ্র শব্দটা উঁচু স্বরে হয়ে গিয়ে শত্রু শব্দটা নিচু স্বর হয়ে গিয়েছিল। এর ফলে মন্ত্রের সম্পূর্ণ অর্থ পাল্টে গিয়ে দাঁড়িয়ে গিয়েছিল এইটি যে অগ্নি থেকে এমন একজন সৃষ্টি হোক যাকে ইন্দ্র মেরে দেবে। রাধে রাধে। একটা স্বর ভুলের জন্য, এবং তার ফল নিতে হয়েছিল। তুষ্টা এই যজ্ঞ করেছিলেন। তুষ্টা ভাগবতের 6ষ্ঠ স্কন্ধে দিয়ে আছে বৃত্তাসুর পাত্র। কলিতে বেশি মন্ত্রের মধ্যে ঢুকলে সে মন্ত্রের জালে জড়িয়ে যায়। আখের শেষ পরিণতির নাম হচ্ছে মিছরি, দুধের শেষ পরিণতির নাম হচ্ছে ক্ষীর। কলিতে সমস্ত মন্ত্রের শেষ পরিণতির নাম হচ্ছে শ্রী শ্রী হরিনাম মন্ত্র। রাধে রাধে। বলছে যে সকল যে মন্ত্রের স্বরভ্রংশ হয়, তারপরে কি হয়? তন্ত্রে ক্রম বিপর্যয় আদি হয়। তন্ত্র দেশ কাল পাত্র দ্রব্যাদিতে অশৌচ হয়। আপনি একটা হোম করবেন ঘি দিয়ে, ঘিটা যিনি তৈরি করেছেন, যিনি বেচছেন, যিনি গাভীটা ধুইয়েছেন, সে কি শৌচভাবে করেছে? বলছে না, কখনই হতে পারে না। ঘিটা পথে আনতে আনতে তাতেও অনেক মানুষের সঙ্গে ঠেকাঠেকি হয়ে যাচ্ছে। তাহলে দ্রব্যগুলো কি হচ্ছে? অশুচি হয়ে যাচ্ছে। কি হচ্ছে? এই যে দ্রব্যাদিতে অশৌচ ও দক্ষিণা প্রভৃতি দ্বারা যে ছিদ্র হয়, দক্ষিণা দিচ্ছে, তার হাত কাঁপছে, একটু কম দিলে ভালো হয়। এই যে প্রবৃত্তিটা, আবার হয়তো সম্পূর্ণই দিচ্ছে, কিন্তু সে দেওয়ার পর গর্ববোধ করছে, আমি দিয়েছি এটা।
এতে ছিদ্র হচ্ছে, অর্থাৎ পাপের ছিদ্র ঢুকে যাচ্ছে। তাই বলছি যে ন্যূনতা ঘটে, হে প্রভু তোমার হরিনাম কীর্তন তৎসমূহে ন্যূনতা পূরণ করে দেয়। এই যে পাপগুলো হলো, সেই জন্য কর্মের শেষে যদি হরিনাম করা হয় উচ্চস্তরে, তাহলে সেই পাপের ফুটোগুলো বন্ধ হয়ে যায়। রাধে রাধে। আর কি বলছে, কলিতে হরিনামই শ্রেষ্ঠ। গৌরহরি হরিদাস ঠাকুরকে দিয়ে দেখিয়ে গেছে, কলিতে ভক্তি আছে হরিনামের মধ্যে। কলিতে যত রকমের এই ধরনের অনুষ্ঠান করা হয়, তার মুখ্য উদ্দেশ্য প্রতিষ্ঠা যশ প্রাপ্তি নয়, অর্থ বিষয় প্রাপ্তি নয়, একমাত্র লক্ষ্য হচ্ছে ভক্তি পাওয়া। কলিতে সেই ভক্তি আছে হরিনামের মধ্যে। সেই হরিনামটা মহাপ্রভু আমার হরিদাসকে দিয়ে দেখিয়ে দিলেন। হরিদাস 3 লক্ষ নাম করতেন, আপনারা জানেন। 3 লক্ষ নাম হরিদাস করতেন, 1 লক্ষ করতেন দেহের জন্য। কেন না, এই দেহটাকে যদি পবিত্র করতে না পারি, তাহলে এই দেহের মধ্যে নামই অর্থাৎ ভগবান ঢুকবে কি করে? তাই দেহটাকে আগে পরিষ্কার করা 1 লক্ষ নাম দিয়ে। 2, আর 1 লক্ষ নাম করতেন তিনি তার আত্মার জন্য। আত্মা সকাল থেকে রাত অবধি যা যা কিছু আমরা খাদ্য গ্রহণ করি, এগুলো কিন্তু স্মৃতিতে রাখতে হবে। আমরা কেউ ওগুলো আত্মা, কোনো আত্মা খায় না। আত্মা খায় শুধু ভগবানের নাম, গুণ মাধুর্য, লীলা মাধুর্য, প্রেম মাধুর্য, বেণু মাধুর্য, নাম মাধুর্য। এইগুলো যেদিন কান দিয়ে ভিতরে প্রবেশ করে, সেই দিন আত্মা খায়। যেদিন প্রবেশ করে না, সেদিন আত্মা উপবাস থাকে। আর 1 লক্ষ নাম করতেন হরিদাস উচ্চস্তরে। সেটা কি না, প্রকৃতির কাছে আমরা প্রতিটা নিঃশ্বাসে ঋণী হই। সেই ঋণ পরিশোধ করবার জন্যে তিনি 1 লক্ষ নাম উচ্চস্বরে করতেন। এই নাম কার কাছে নেব? কোন গুরুর কাছে আমি নামটা নেব? শাস্ত্র বলে যায়। শাস্ত্র বললেন, যে গুরুর নামকে যাজন করেন। যাজন করেন মানে কি? যে গুরুদেব নামে ডুবে আছে। ডুবে আছেন মানে কি? যে গুরুদেব নামের মধ্যে সমস্ত কৃষ্ণের লীলাগুলি দর্শন অর্থাৎ আস্বাদন করেন, এই গুরুর কাছে নাম নিলে তবে হবে তার কৃষ্ণ প্রাপ্তি। আর ভোগ দিয়া গুরুর কাছে নাম নিলে কোনো কাজ হবে না। এখন প্রশ্ন আসবে, সেই গুরু পাবো কোথায়? শাস্ত্র তার উত্তর দিয়েছে। শাস্ত্র বললেন, তুমি তোমার চোখ দিয়ে সেই গুরুকে খুঁজে পাবে না। সেই গুরু যদি তোমার সামনে এসে দাঁড়িয়ে কথাও বলে, ঘন্টার পর ঘন্টা তুমি ওই চোখ দিয়ে দেখতে পাবে না। ওই কারণ আমাদের চোখটা হচ্ছে বিষয়ের চোখ। এই বিষয়ের চোখ দিয়ে কখনো
সেই সদ্গুরুকে চেনা যায় না। প্রদীপের আলোয় কখনো সূর্য, প্রদীপের আলোয় কখনো চন্দ্র দেখা যায় না। চন্দ্রের কিরণেই চন্দ্র দেখতে হয়, সূর্যের কিরণেই সূর্য দেখতে হয়। প্রশ্নটা কি এসে গেছে আমাদের? সেই গুরু আমি পাবো কোথায়? একটা যাত্রা বলে নিমাই সন্ন্যাস পালা বা পৌরাণিক পালাতেও তো গুরুদেব অনেকে সাজে। তারা কি সত্যি গুরুদেব? বলছে না। তাহলে সেই যিনি নাম যাজন করেন তার কাছে যদি কান পাতি, তবে সেই নাম যাজন করলে তবে কৃষ্ণ প্রাপ্তি হবে। সেই গুরুকে কোথায় পাবো? বললো, তুমি শুধু আরতি নিয়ে, পিপাসা নিয়ে বসে থাকো সেই গুরুর আশা নিয়ে। আমার গৌর কৃষ্ণ সেই গুরুকে তোমার কাছে পাঠিয়ে দেবে, তোমাকে খুঁজতে যেতে হবে না। গৌর কৃষ্ণ সেই গুরুকে তোমার কাছে পাঠিয়ে দেবে। প্রমাণ, বিহারের ঘাটশিলায় রসিকানন্দ প্রভু বসে বসে ভাগবত শ্রবণ করছেন। হঠাৎ মনে হলো না, সত্যি সত্যি পিছু ধারে ঝেড়ে এক লাঠি মারল পিঠে। ঘুরে উঠে পিছু থেকে তাকিয়ে দেখছেন, আমি কাকে দেখছি? আমি কাকে দেখছি? কাল রাতে কৃষ্ণ ভগবান আমাকে এনাকেই তো স্বপ্ন দেখিয়ে বলেছেন, একে তোর কাছে পাঠাবো, এর কাছ ছাড়া কারো কাছে নাম নিবি না। এই তো সেই ব্যক্তি যাকে আমি স্বপ্নে দেখেছি কাল রাত্রে। সেই চোখ, সেই মুখ। কে দাঁড়িয়েছিল পিছনে? কে লাঠি মেরেছিল পেছু থেকে? রসিকানন্দ প্রভুর পিছনে বসেছিলেন শ্যামানন্দ প্রভু। লাঠিটা মেরেছিলেন কেন? ভাগবত শুনতে 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 এক পলকের জন্য তিনি বিচলিত হয়ে গেছিলেন। মনটা ভাগবত থেকে অন্যত্র সরে গিয়েছিলেন, যেটা শ্যামানন্দ প্রভু বুঝতে পেরেছিলেন পিছনে বসে, তাই লাঠিটা মেরেছিলেন। সেই শ্যামানন্দ প্রভুর কাছেই নাম নিয়েছিলেন রসিকানন্দ প্রভু। তারপর কি হয়েছিল আপনারা জানেন, যাদের সঙ্গে সম্পৃক্তি আছে ভাগবতে তারা জানেন। তাহলে কি প্রমাণিত হলো? শ্যামানন্দ প্রভুকে পাঠালো কে? আমার গৌর কৃষ্ণ পাঠিয়েছে। আমাদেরও যদি সেই আরতিটা নিয়ে বসে থাকি, গৌর কৃষ্ণ আমাদের কাছে সেই গুরুকে পাঠাবেন, 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 অবশ্যই পাঠাবেন। নামটা আপনারা আমরা শুনি, কীর্তন শুনি, ক্যাসেট শুনি। লক্ষ্যহীরা দিন দিন নাম শুনেছিলেন হরিদাসের কাছে, তার বেশ্যাবৃত্তি ঘুচে গিয়েছিল। এই যে 3 দিন নামটা শুনলেন, এই ঘটনাটি ঘটবার আগে পর্যন্ত এই কলিতে গুরুদেবরা শিষ্যদের কানে যে নাম দিতেন, সেই নাম দিতেন কেউ 10 বার, কেউ 20 বার, কেউ 1 বার, যে যেমন পাঠ্য দিত। 3 নামের প্রচলন ছিল না জগতে। হরিদাস ঠাকুরের কাছ থেকে 3 দিন নাম শোনার পর লক্ষ্যহীরা যেদিন কৃপা পেলে, নামের কৃপা হল, সেই দিন থেকে জগতে ওই গুরুরা কানে 3 বার নাম দেয়া জগতে প্রচলন হয়ে গেল। রাধে রাধে, তার আগে ছিল না। এই নামটা
কেমন করে করতে হবে আর আমরা কেমন ভাবে নাম করি, এ দুটোকে পাশাপাশি দেখি। আগে দেখি নামটা করতে হবে কেমন। মুরগি যখন ডিম পাড়ে, এই উদাহরণ কিন্তু শাস্ত্রেই দেওয়া আছে, গোস্বামীরা দিয়ে গেছে। ডিম পাড়ার পর মুরগি তার উপর বসে থাকে, নড়ে না। আপনি সেই অবস্থায় মুরগিটাকে ধরতে যাবেন, মুরগির থেকে আমরা অনেক বেশি শক্তিশালী, কিন্তু মুরগি দেখবেন উড়ে এসে তার ধারালো তীক্ষ্ণ ঠোঁট দিয়ে আপনার চোখ দুটো ঠুকরে ফেলে দেবে। তার কাছে তখন পৃথিবী সব তুচ্ছ, একমাত্র ডিম। কতক্ষণ সে ডিমের উপর বসে থাকে? যতক্ষণ না ডিম থেকে তার বাচ্চাটি বেরোচ্ছে ততক্ষণ সে ডিমটিকে আগলে বসে থাকে। বাচ্চা ফুটে গেল, মুরগি সরে চলে যায়। গোস্বামী আচার্য প্রভুরা বললেন নামটা ওই রকম করতে হবে। নাম করতে করতে যতক্ষণ না নামই আমার কাছে আসছে ততক্ষণ নাম চলবে। এইবার নাম করতে করতে যখন কৃষ্ণ চলে এলো আমার কাছে, তখন আমি নাম করব না করব না? বলছে না, তখন আর নাম না। তখন কি? তখন তাকে সেবা দেওয়া, তাকে সুখ দেওয়া। কারণ তাকে সেবা দেবার জন্য আমি তার নাম করেছি, তাকে সুখ দেবার জন্যই তার নাম আমি করেছি। সে যখন এসে গেছে আমি আর নাম করবো না, তাকে সুখ দেবো, সেবা দেবো। সেবা কি সুখ কি আমি একটু পরে আসবো। নামটা কেমন করতে হবে? বলছে কচ্ছপকে দেখে শিক্ষা নাও। মুরগি থেকে শিক্ষা নিল, এবারে কচ্ছপকে দেখে। কচ্ছপ যখন ডিম পাড়ে ডেঙা, সে নিজে থাকে জলে। ডিম পাড়ে ডেঙায় দিয়ে ডিম পাড়ার পর সে কিন্তু আর জলে নামে না। ডিমের একটু দূরে গিয়ে সে অপলক দৃষ্টিতে ডিমের দিকে তাকিয়ে থাকে, কখন পোনাটা ফুটবে। যতক্ষণ না পোনা ফোটে ততক্ষণ সেই ডিমের দিকে অপলক দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে। গোস্বামী আচার্য প্রভুরা বললেন ওই কচ্ছপটাকে দেখে তুমি শিক্ষা নাও। তুমি যখন নাম করতে বসবে, যতক্ষণ না তোমার ওই নামের ডিম ফুটছে, অর্থাৎ নামই যতক্ষণ না আসছে তোমার সম্মুখে, ততক্ষণ তুমি নাম থামাবে না। শয়নে স্বপনে জাগরণে প্রত্যেকটা অনুপরণ পরমাণু দিয়ে, প্রত্যেকটা ইন্দ্রিয় দিয়ে যেন নাম তোমার বের। নামটা কেমন করতে হবে? বলছে মাছকে দেখে শিক্ষা নাও। মাছকে দেখে কি শিক্ষা নাও? বলছে ভগবান পৃথিবীতে যত কিছু সৃষ্টি করেছে তোমার ভোগের জন্যে নয়। প্রত্যেকটা বস্তু থেকে তুমি শিক্ষা নিয়ে সেই শিক্ষাটা কৃষ্ণের সুখ দেবার জন্য, কৃষ্ণ ভজনে দেবার জন্য এত কিছু সৃষ্টি করে রেখেছে ভগবান। মাছ অনেকে খায়, অনেকে খায়ও না। যে খায় না কেউ তো মাছ দেখে, চোখে তো পড়ে। বলুন তো, মাছ দেখে কোনোদিন কেউ শিক্ষা নিয়েছি আমরা? মাছ কি শুধু কেটে খাবার জন্য ভগবান সৃষ্টি করেছেন? শাস্ত্র বলছেন না। মাছকে দেখে কি শিক্ষা নেব? যে মাছের দিকে ভালো করে তাকিয়ে দেখো, শ্রী ভগবান মাছের যে এত সুন্দর দুটি চোখ দিয়েছেন, সেই সুন্দর চোখে ভগবান পলক দিল না কেন রাতে রাতে? অত
সুন্দর চোখে ভগবান পলক দেননি কেন? না, তার কারণ হচ্ছে এই, মাছ যখন ডিম পাড়ে, ডিম পাড়ার পর মাছ অপলক দৃষ্টিতে ডিমের দিকে তাকিয়ে থাকে। অপলক তাকিয়ে থাকতে থাকতে যদি কোনো সময় মাছের দৃষ্টি ডিম থেকে সরে এক মুহূর্তের জন্য অন্য বিষয় বা অন্যত্র যায়, তাহলে ওই ডিমটা থেকে আর কোনদিন পোনা চারা ফোটে না। রাধে রাধে। ভগবান যদি পলক দিতেন তাহলে পলকটা তো করতো, আর ডিম থেকে তাহলে পোনা ফুটতো না। বলে, হে সাধক তুমি শিক্ষা নাও মাছকে দেখে, হে জীব তুমি শিক্ষা নাও। তুমি যখন হরিনাম করতে বসবে, চিত্তের মধ্যে যখন গৌর কৃষ্ণ দর্শন করতে করতে যখন নাম করবে, তোমার মনোযোগ যদি নাম করতে করতে ধ্যানের সময় গৌর কৃষ্ণ চরণ ছেড়ে অন্যত্র চলে যায় বা অন্য বিষয়ে চলে যায়, জানলে সেদিনের ধ্যান তোমার হলো না। রাধে রাধে। প্রমাণ সৌভরী ঋষি ভাগবতে যমুনার জলের তলায় বসে তপস্যা করছেন সৌভরী ঋষি, অত বড় ঋষি, যাতে বাইরের কোলাহল কানে না আসে, যমুনার জলের তলায় বসে ধ্যান করতেন, নাম করতেন। নাম। সৌভরী ঋষি মাছেদের খুব ভালোবাসতেন। একদিন যমুনার তীরে ধ্যান করতে গিয়ে দেখছেন যমুনার তীরে গরুর পক্ষী বসে আছে। গরুর পক্ষী বসে আছে, গরুরের প্রিয় খাদ্য মাছ। সৌভরী ঋষি বললেন, এই গরুর তুমি আমার মাছের গায়ে হাত দেবেন, আমি মাছেদের খুব ভালোবাসি। গরুর পক্ষী বললেন, আপনি আপনার তপস্যা করুন, আমাকে আমার কাজ করতে দিন। আমি বারণ করছি, তুমি কিন্তু আমার মাছেদের গায়ে হাত ফোঁটা স্পর্শ করবে না, আপনি আপনার কাজ করুন, আমাকে আমার কাজ করতে দেন। সৌভরী ঋষি জলের তলায় নেমে তপস্যায় বসে গেলেন, নাম করতে বসলেন ভগবান, ভগবানের নাম। কিন্তু নাম করছে, এই চোখ বন্ধ হলে কি আগে সৌভরী ঋষির মনোযোগ খোলা। সেই মনোযোগ দিয়ে সৌভরী ঋষি দেখছেন, এই বুঝি গরু মাছ খেয়ে ফেললো, এই বুঝি গরু মাছ খেয়ে ফেললো, এই চোখ খুলে গেল। জল থেকে উঠে এসে দেখছেন গরুর পক্ষী মাছ খাচ্ছে। কি করলেন? গরুরকে অভিশাপ দিলেন। অভিশাপের ফলটা কি হলো? গরুর পক্ষী হচ্ছে ভগবান বিষ্ণুর বাহন এবং পরম বৈষ্ণব। বৈষ্ণব চরণে অপরাধী হয়ে তাকে 36,000 বছর সংসারের 5 গোলা জল খেতে হয়েছিল, ওই এক মুহূর্ত চলে যাওয়ার জন্য। তাই নামটা করতে হবে এইভাবে। কিন্তু আমরা যে নাম করি, আমরা যে হরিনাম শ্রবণ কীর্তন মনন বন্দন করি, এটাকে শাস্ত্র, এটাকে গৌর হরি, এটাকে হরিদাস ঠাকুর নাম বলেননি। আমি আসবো সে কথা। এখন আমি শুরু থেকে প্রায় 8 ঘন্টা হতে চলল শুধু নাম 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 বলে যাচ্ছি। এখন প্রশ্ন আসবে, কোন নাম করবো আমরা? বলো হরিনাম করতে হবে। সব নামই তো হরির নাম, তার তো অনন্ত কোটি নাম, তাহলে কোন নামটা করব? বললেন 16 নাম 32 অক্ষর,
হরে কৃষ্ণ 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 হরে হরে, হরে রাম 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 হরে হরে, এই নাম করতে হবে। কেন? সত্য যুগের নাম কি নাম নয়, ত্রেতা যুগের নাম কি নাম নয়, দ্বাপর যুগের নাম কি নাম নয়? বলছে হ্যাঁ, ওগুলো ভগবানের নাম। তাহলে ওগুলো করলে ফল পাবো না কেন? উত্তর, বাদশাহী আমলের কয়েন যদি কারোর বাড়িতে থাকে, সেই কয়েনটা, সেই টাকাটা নিয়ে যদি ব্যাংকে জমা দিতে যায়, তো জমা তো নেবে না, উল্টে পুলিশ দিয়ে ধরিয়ে দেবে, অ্যারেস্ট করিয়ে দেবে। আপনি জিজ্ঞেস করছেন ব্যাংক কর্তৃপক্ষকে আমার অপরাধ কি? তারা বললেন আপনি অচল জিনিস জমা দিতে এসছেন। আপনি বলছেন অচল বলছেন কেন? এটা তো সচল, আপনারা জানেন এটা সোনার কয়েন, বাদশাহী আমলের কয়েন, এর কত দাম। ব্যাংক কর্তৃপক্ষ আপনাকে বলছেন ওটা অচল হলেও সচল, এই সচল হলেও ওটা অচল। কেন জানেন? ভারত সরকার ওটা সিলমোহর দেননি, তাই ওটা সচল হয়েও অচল। তাহলে আপনাদের কাছে সচল কোনটা? বলো কাগজের নোটটা হচ্ছে সচল। আপনি বলছেন কাগজের একটা জিনিস, ফালতু জিনিস, জলে ভিজে যাবে, রোদে পুড়বে, ছিঁড়ে যাবার সম্ভাবনা আছে, আগুনে পুড়ে ছাই হয়ে যাবার সম্ভাবনা আছে, এটার তা নেই, এটার ক্ষয় নেই। তাহলে একটা ফালতু অচল কাগজের নোট, সেটা হলো সচল। বলে একটা সচলটার কারণ হচ্ছে ওটাই ভারত সরকার সিল মোহর দিয়েছে, তো ওই জন্য ওটা অচল হলেও সচল। আর আপনার সোনার কয়েনটা ওটাই ভারত সরকার সিল মোহর দেননি বলে সচল হয়ে ওটা এখন অচল। ঠিক তেমনি কলির সরকারের প্রধান হচ্ছে আমার গৌর হরি। এই গৌর হরি সরকার প্রধান, তিনি সত্য ত্রেতা দাপরের নামে তিলমোহর দেননি, তাই ওটা সচল হলেও কলিতে অচল। আর গৌর হরি তিলমোহর দিয়েছেন কলিতে এই হরি নামের মধ্যে, তাই এটা অচল হলেও সেটা সচল। রাধে রাধে। কেন আমাকে হরিনাম করতে হবে? বলছে যুগ ধর্ম পালন করতে হবে। যুগ ধর্ম কাকে বলে? যে যুগে তুমি বাস করছো সেই যুগের যেটি নাম, সেই নামটি করাকেই বলা হয় যুগ ধর্ম পালন করা। সেই নাম না করলে যুগ ধর্ম পালন সে করল না। আমি নাম করব না, কেন করবে না? বলে ভগবান তো আমায় খেতে দেন না, করতে দেন না। আমার অফিসার আছে, আমার মনিব আছে, তারা খেতে দেয়, পড়তে দেয়, তিনি আমার ভগবান। বললো তাই? বললো হ্যাঁ। অফিসারকে গিয়ে মনিবকে গিয়ে একটা কথা বলো, যে জলটা খেয়ে জীবন ধারণ করছে, গিয়ে যেন জলটা আজ থেকে খাওয়া ছেড়ে দেয়। বললো কেন? বললো অফিসারের কোন বাবা এই জলটা মাটির তলায় চাষ করে গেছে, ভগবানকে ছাড়া কে করেছে? এটা ভগবানের দান। অফিসারকে গিয়ে বলো বাতাস থেকে যে অক্সিজেনটা নিয়ে বেঁচে আছে ওটা নিয়ে বন্ধ করে দিতে। ওটা কেউ বংশ পরম্পরায় চাষ করে যায়নি, এটা ভগবান চাষ করে রেখে গেছেন। পৃথিবীতে যা কিছু ভোগ করেছে, যা কিছু ভোগ করছে, যা কিছু ভোগ করবে, সমস্ত কিছু ভগবানের দান। সেদিনের কথা তুমি ভুলে গেছো? যেদিন মায়ের কোলে জন্মাবার পর কোলে শুয়ে শুয়ে মাতৃস্তন পান করেছিলে, মাতৃস্তনের মধ্যে দুগ্ধ কে দিয়ে রেখেছিল? কিছুদিন আগে পর্যন্ত যে মায়ের স্তনে দুধ নেই, শত শত চূষণেও এক বিন্দু দুগ্ধ বেরোয়নি, তুমি যেই ভূমিষ্ঠ হলে স্তনের মধ্যে দুগ্ধ কে দিয়ে রেখেছে? প্রত্যেকটা ভগবানের সৃষ্টি, ভগবানের নাম। মানব দেহ নিয়েছে, তুমি যদি হরিনাম না করো
মাকাল ফল আপেলের চেয়েও দেখতে সুন্দর হতে পারে, মাকাল ফল আপেলের চেয়েও দেখতে সুন্দর হতে পারে। ওটা দোকানে রেখে দিলে দোকানের হয়তো শোভা বর্ধন করতে পারে, কিন্তু ওটা কেউ কিনে নিয়ে ঘরে আসবে না, ওর সঙ্গটা কেউ করবে না। ঠিক তেমনি মানব দেহ নিয়েছে, তুমি সর্বগুণের সদ্গুণের অধিকারী হতে পারো, যদি তুমি হরি নামটি না করো তাহলে তোমার সঙ্গে আমরা সঙ্গ করব না। জয় রাধে। নামাভাস, আমরা যেটা করি সেটাকে বলা হয় নামাভাস। নামাভাস থেকে নাম কোটি কোটি জন্ম দূরে আছে, আমরা নাম করি না। কেন? আমরা নাম করতে বসে ওই যে মাছের কাছে শিক্ষা নেওয়া, কচ্ছপের কাছে শিক্ষা নেওয়া, মুরগির কাছে শিক্ষা নেওয়া, শাস্ত্রে যে কথাগুলি বলা হলো সেই মন প্রাণ ঢেলে আমরা নাম করতে পারি না। আমরা সর্ব ইন্দ্রিয় দিয়ে নামকে আমরা করতে পারি না। আমরা নামের সঙ্গে বিষয়কে মিশিয়ে দিয়ে নাম করি। সেই জন্যে নামের যে প্রকৃত ফল প্রেম লাভ সেটা আমরা পাই না। আমি একটু আগে একটা কথা বলে গেছি যে ভক্তি, সেবা করব, তোমাকে সুখ দেব। সেবা শব্দের অর্থ কি? ভজ ধাতু থেকে ভক্তি শব্দটা নিষ্পন্ন হয়েছে। ভজ ধাতু থেকে ভক্তি মানেই হচ্ছে সেবা। সেবা শব্দের অর্থ হচ্ছে আবার সুখ দেওয়া। সুখ দেওয়া শব্দের মানে হচ্ছে সুখ পাওয়া না। সুখ দিতে 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 যদি কেউ এক বিন্দু নিজের সুখ কামনা বাসনা করেন তাহলে সেটা ভক্তি পদবাচ্য হলো না। গৌরহরি জীব গোস্বামীকে দিয়ে বলা যায়। অর্থাৎ নামও করবো অথচ ভগবানের কাছে এটা দাও ওটা দাও সেটা চাইবো, ওটাকে নাম বলে না। আর যখনই ওইটা চাইছি তখন বিষয়কে মিশিয়ে দিয়ে নাম চাই। অর্থাৎ আমরা যে নামটা করি সেটাকে বলা হয় সসুখ বাসনাপূর্ণ নাম। নাম করলে কিছু এটা ওটা পাবো, না করলে বিপদ থেকে উদ্ধার হবো, ইত্যাদি ইত্যাদি জ্ঞানে আমরা নাম করি। কিন্তু নামটা করতে হবে কি তোমার সুখের লাগবে, তোমার সুখের জন্য আমি এই নাম করতে বসেছি, এই জ্ঞানে নাম করতে। প্রমাণ শিক্ষা অষ্টমের শ্রেষ্ঠত্ব। অস্মিস্তবপাদতরং পিনষ্টু মম দর্শনম নাহু করতু বং যথা তথা ববিদধাতুলম পঠনত প্রাণনাথস্তু স এব ন পরহং। অর্থাৎ রাধারানী বলছেন কৃষ্ণ আমাকে যত দুঃখই দিক, যত কষ্টই দিক, ওই কৃষ্ণ ছাড়া আমি অন্য কাউকে ভালোবাসব না। তোমার নাম করতে গিয়ে যদি আমাকে নরকের কীট হয়ে জন্মাতে হয় তবু আমি প্রস্তুত আছি। তোমার নাম করতে গিয়ে যদি মৃত্যু বরণ করতে হয় তাতেও প্রস্তুত আছি, কিন্তু তোমার নাম ছাড়া আমি থাকব। এই জ্ঞানে যে নাম করে তাকে বলা হয় নাম, আর এর বাইরে যেটা করা হয় সেটাকে বলা হয় নামাভাস। অনেক পাঠক, অনেক কীর্তনিয়া তারা বলেন এক কৃষ্ণ নামে যত পাপ হরে পাপী হয়ে তত পাপ করিতে না পারে।
অর্থাৎ একবার কৃষ্ণ নাম উচ্চারণ করলে, একবার হরিনাম করলে যত পাপ জীবনে হরণ হয়, একটা পাপী বেঁচে থেকে অত পাপ করতে পারে না। ঠিক এই দ্যাট ভেরি ল্যাঙ্গুয়েজ এই শব্দটা বলে, কিন্তু এটা ভুল ব্যাখ্যা করে। এটা একটা নিজেদের কল্পনা প্রসূত ব্যাখ্যা করে দিয়ে চলে যায়। কারণ এর পরের পাতাগুলো এরা পড়েন না। শ্রীমদ ভাগবত শাস্ত্রের ষষ্ঠ স্কন্ধে শুকদেব গোস্বামী মহারাজ পরীক্ষিতকে একটা সিদ্ধান্ত দিলেন, পুক্ষ শোক শুদ্ধেরং যস্য কৃপ্তনা, শুদ্ধেরং যস্য কৃপ্তনা। শুদ্ধেরং মানে শুদ্ধি হওয়া। অনেকে বলছেন চন্দালতি দ্বিজশ্রেষ্ঠ হরিভক্তি পরায়ণা, এই কথাটারও ভুল ব্যাখ্যা করছে। ভাগবতে ওই ব্যাখ্যা দেওয়া নেই, শাস্ত্রে ওই ব্যাখ্যা দেওয়া নেই। অনেকে বলেন চন্দাল যদি হরিনাম করে তাহলে সে ব্রাহ্মণ তুল্য হয়ে যায়। কোন শাস্ত্রেই এটা ঠিক ঠিক বলা নেই, বা তাদের ঠিক তারা শোনা কথা বলে। সুখদেব পরীক্ষিতকে বললেন, পরীক্ষিত চন্ডাল হরিনাম করলে ব্রাহ্মণ তুল্য হয় না। গোস্বামী আচার্য প্রভুরা উদাহরণ দিলেন, অগ্নি মানব কাউকে যদি বলা হয়, অগ্নি মানব মানে সে আগুন হয়ে গেছে, এটা প্রমাণিত হয় না, এটা বোঝায় না। অগ্নি মানব বললে বোঝায় সে আগুনের মতো পবিত্র হয়েছেন, সে অগ্নির মতো তেজস্বী হয়েছে, কিন্তু তার মানে এই নয় সে আগুন হয়ে গেছে। তেমনি হরিনাম করলে চন্ডাল ব্রাহ্মণ হয়ে যায়, এটা ঠিক নয়। তবে কি হয় না পরীক্ষিত, হরিনাম যে করে পরের জন্মে তার ঊর্ধ্ব গতি হয়। ঊর্ধ্ব গতিটা কি হয় না, হরিনাম শ্রবণ কীর্তন করতে 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 যদি সে দেহটি রাখে, পরের জন্মে তার একটা ভক্ত বাড়িতে জন্ম হয়। রাধে রাধে। পরীক্ষিত ভাগবতের ষষ্ঠ স্কন্ধে এই সিদ্ধান্ত দিয়েছে। হরিনামটা আমরা যেটা করি সেটাকে নামাভাস, এটাকে নাম বলে প্রমাণ। হরিদাস কোথায়? নদিয়া জেলার হুলিয়ার পাশে সপ্তগ্রাম নামক একটি গ্রাম। ব্রাহ্মণরা মাঝে মাঝে সেখানে সভা সমিতি করতেন, ব্রাহ্মণরা শাস্ত্র নিয়ে আলোচনা করতেন। হরিদাসকে সেই সভায় আমন্ত্রণ জানানো হয়েছিল একটি। হরিদাস কিছুতেই যেতে চাননি, যতবার এসেছেন সব ত্যাগ করেছিলেন। সব শেষে খুব অনুরোধ করাতে তখন হরিদাস রাজি হলেন, সবাই গেলেন। দেখুন, আমাদের মতো পাঠক কৃত্রিম যেটা বলি আমরা যে নামে পাপ ক্ষয় হয়, গৌরী হরিদাসকে দিয়ে কি সিদ্ধান্ত দিলেন, আর গৌরী নিজে কি সিদ্ধান্ত দিলেন, দুটো ঘটনা, দুটো লীলা আমরা পাশাপাশি শ্রবণে আস্বাদন করছি। হরিদাস ঠাকুর সবাই গিয়ে বসেছে। নাম, সেদিনকে আলোচনার বিষয়বস্তু হচ্ছে নাম। নাম করলে কি হয়, এটা আলোচনার বিষয়বস্তু। এক শ্রেণীর ব্রাহ্মণরা তারা শাস্ত্র যুক্তি দেখিয়ে বলছেন নাম করলে পাপ ক্ষয় হয়, এক কৃষ্ণ নামে যত পাপ হরে, পাপী হয়ে তত পাপ করিতে না পারে, এইসব ইত্যাদি ইত্যাদি শ্লোক টিকা দেখিয়ে তারা প্রমাণ করছে, শাস্ত্র দেখিয়ে যে নাম করলে পাপ ক্ষয় হয়। আর এক শ্রেণীর ব্রাহ্মণ বলছে যে না, নাম করলে মুক্তি লাভ হয়, তা প্রমাণ হবে না। ব্রাহ্মণ সমাজ দুটো আড়াআড়ি ভাগ হয়ে গেল। দুটো সিদ্ধান্তই যখন বলিষ্ঠ হয় তখন মীমাংসা করা খুব কঠিন হয়ে যায়। যেমন একটা আরো দুটো, এখানটায় এটা রেখেছেন, আরো দুটো অন্য ঘটনায় যাচ্ছি।
ব্রাহ্মণ সমাজ থেকে আমরা একটুখানি বৃন্দাবন লীলায় চলে যাই। রাসলীলার দিন মধ্যরাত্রে কৃষ্ণের বংশীর ধ্বনি যখন শুনে কোটি কোটি ব্রজগোপীরা যখন কৃষ্ণের কাছে চলে এসেছিলেন, কৃষ্ণ তখন সেই রাত্রে ব্রজগোপীদের ধর্মের উপদেশ দিয়েছিলেন। ধর্মে আমি পরপুরুষ, তোমরা পররমণী, এইভাবে আমার কাছে আসতে নেই, এটা তোমাদের ধর্ম নয়। তোমাদের ধর্ম হচ্ছে গৃহ ধর্ম, পতি ধর্ম ইত্যাদি পালন করা। তোমরা গৃহে ফিরে যাও, লোক জানাজানি হলে কলঙ্ক লড়বে। তোমাদের লাজ লজ্জা থাকতে না পারে তো আমার আছে, সমাজের ভয় তোমাদের নাই থাকতে পারে কিন্তু আমার আছে। কৃষ্ণ বলছেন রাসলীলা দিন ভাগবত। সব শেষে বলছেন তোমরা যদি না যাও তাহলে আমি তোমাদের ছেড়ে চলে যেতে বাধ্য হব। বলুন তো, কৃষ্ণ কি কোনো অশাস্ত্রীয় সিদ্ধান্তের কথা জানিয়েছিলেন? ঠিকই তো বলেছিলেন। একটা পরস্ত্রী পরপুরুষের কাছে যদি মধ্যরাত্রে আসে সে তো তুলোটা কলঙ্কিনী হবে। সখীরা আবার পাল্টা দিচ্ছে, কৃষ্ণ শাস্ত্রের কথা বললেন, সখীরা বলছে শুনে তোমার কাছে একটি কথা আমরা জানতে চাই। পৃথিবীতে ধর্ম আছে কোটি কোটি, আমরা জানি। সখীরা বলছে কোটি কোটি ধর্ম আছে, সব ধর্ম মানতে গেলে কয়েক জনম শেষ হবে, তবু ধর্ম মানা শেষ হবে না। রে কৃষ্ণ, এই কোটি কোটি ধর্মের মালিক তো আর কোটি কোটি নয়, মালিক তো একজন হবে। বলছে কৃষ্ণ বললেন হ্যাঁ। সখীরা বললেন আমরা তোমার কাছে জানতে চাই এই কোটি কোটি ধর্মের মালিকটা। কৃষ্ণ বললেন কোটি কোটি ধর্মের মালিক একমাত্র আমি। ব্রজগোপীরা বললেন তাহলে আমরা ধর্ম ছাড়লাম কোথায়? একটা ধর্ম পালন করলে যদি সব ধর্ম পালন হয়ে যায়, তাহলে কোটি ধর্ম পালন না করে তোমাকেই তোমার ধর্মটাই আমরা পালন করবো, ব্যাস মিটে গেল। রাধে রাধে। গীতার বাক্যকে প্রস্ফুটিত করলেন ব্রজগোপীরা, সর্বধর্মান পরিত্যাজ্য মাম একং শরণং ব্রজ। তাহলে ব্রজগোপীরাও ঠিক সিদ্ধান্ত জানালেন, শ্রীকৃষ্ণ ঠিক সিদ্ধান্ত জানালেন। দুটোর একটা সিদ্ধান্ত রাখতে হবে, একটা সিদ্ধান্ত ছাড়তে হবে, নাকি দুটো সিদ্ধান্তই রাখতে হবে? উত্তর, দুটো সিদ্ধান্তই ঠিক। কৃষ্ণ যেটা বললেন সেটা হচ্ছে কর্মমার্গের সিদ্ধান্ত, আর গোপীরা যেটা বলেছিলেন কৃষ্ণকে সেটা হচ্ছে ব্রহ্ম সিদ্ধান্ত। কর্ম সিদ্ধান্ত হচ্ছে যারা কৃষ্ণ ভজন করছে অথচ বিভিন্ন কর্ম মার্গের সঙ্গে নিজেকে যুক্ত রেখেছে, আর ভক্তি বা ব্রহ্ম সিদ্ধান্ত হচ্ছে যে কোনো ধর্ম পালন করলাম না, শুধু তোমার ধর্ম অর্থাৎ তোমার নামটাই করব, এটি একটি ব্রহ্ম সিদ্ধান্ত। এটা অনেক উঁচু সিদ্ধান্ত। অর্থাৎ দেহ মন প্রাণ ইন্দ্রিয় আত্মা সব তোমার, আমার বলে কিছু নেই। আবার দেখুন গৌরলীলায় তাম্বুল সঞ্চয়ের জন্য গোবিন্দ রাসকে তিনি পরিত্যাগ করলেন, যার চোখে তিনি মরে গেলেন। আবার সেই মহাপ্রভু বাসুদেব দত্তকে গিয়ে বলছেন, বাসুদেব ঘোষ নয়, বাসুদেব দত্তকে গিয়ে বলছেন বাসুদেব তোমাকে সঞ্চয়ী হতে হবে। দেখুন একজনকে তাম্বুল সঞ্চয়ের জন্য পরিত্যাগ করলেন, তিনি মারা গেলেন গৌর বিরহে। আর একজনকে গিয়ে সেই গৌরহরি ভগবান কৃষ্ণ আমার গিয়ে বলছেন যে তোমাকে সঞ্চয়ী হতে হবে। দুটো সিদ্ধান্ত কেমন না, বাসুদেব দত্তকে যে সঞ্চয়ী হতে বললেন সেটা হচ্ছে কর্ম সিদ্ধান্ত,
তুমি গৃহীত, তোমার বাড়িতে ভক্ত আসলে তাদেরকে একটু সেবা দিতে হবে, তার জন্য তোমাকে সঞ্চয়ী হতে হবে। আর তাম্বুর সঞ্চয়ের জন্য পরিত্যাগ করলেন, এটা ব্রহ্ম সিদ্ধান্ত। তুমি তো ত্যাগী, তোমার তো সংসার ত্যাগ করে দিয়েছো, তাহলে তোমার আমার সঞ্চয় কি? তাহলে দুটো সিদ্ধান্তই ঠিক, একটা কর্ম, একটা ব্রহ্ম সিদ্ধান্ত। ঠিক তেমনি ব্রাহ্মণ সমাজে একটা শ্রেণী বলছেন নাম করলে পাপ ক্ষয় হয়, আর একটা শ্রেণী বলছেন নাম করলে মুক্তি লাভ। হরিদাস ঠাকুর উত্তর দিচ্ছেন, আপনারা কেন অপসিদ্ধান্ত প্রচার করছেন সভা থেকে? চৈতন্য ভাগবতী দিয়ে আছে, চৈতন্য চরিতামৃত দিয়ে আছে, অপসিদ্ধান্ত বলে হ্যাঁ। আপনারা বলছেন কেউ নাম করলে পাপ ক্ষয় হয়, কেউ বলছেন নাম করলে মুক্তি লাভ হয়, কিন্তু এগুলো তো নামে হয় না। কিসে হয়? বলছি এগুলো নামে হয় না, হয় নামাভাসে। জৈছে নামোদয় আরম্ভে ব্রেক, জৈছে নামোদয় আরম্ভে পাপ আদির ঘর। হরিদাস ঠাকুর বলছেন উদয় হইলে হয় প্রেম উপজয়। গোপাল চক্রবর্তী বলে এক ব্রাহ্মণ ছিলেন, সবাই রেলে করে চিৎকার করে বলে, রে বাবাজি কোথা থেকে এসছে কিছু জানে না তো। যে নাম, যে মুক্তি পাওয়ার জন্য মানুষ জন্ম জন্মান্তর নাম করছে, ভগবানের মুক্তি পায় না, সেই মুক্তি নাকি নামে হয় না, হয় নাকি নামের আভাসে, নামাভাসে। হরিদাস ঠাকুর বলেন, আপনি এত ক্রুদ্ধ হচ্ছেন কেন? আপনি যেমন শাস্ত্রের সিদ্ধান্ত জানাচ্ছেন, আমিও তো শাস্ত্রের সিদ্ধান্তই জানাচ্ছি। এই বলে হরিদাস একটা একটা করে শাস্ত্রের শ্লোক বলছেন, প্রমাণ করছেন যে নামাভাসে মুক্তি হয়। এত শাস্ত্র যুক্তি দেখাবার পরেও মেনে নিল না গোপাল চক্রবর্তী বলে ব্রাহ্মণটি। হরিদাসের সঙ্গে বাজি ধরলেন যে নামাভাসে মুক্তি হয়, তিনি প্রমাণ দিতে পারবে। হরিদাস ঠাকুর বলেন, আপনি কি প্রমাণ চান বলুন। বলো দেখো 3 দিন তোমাকে সময় দিচ্ছি, তোমাকে এই 3 দিনের মধ্যে যদি তুমি প্রমাণ দিতে না পারো যে নামাভাসেই মুক্তি হয়, তাহলে তোমার নাক কিন্তু কাটা যাবে। হরিদাস ঠাকুর বিনম্র কণ্ঠে বললেন, আমি যাচ্ছি। সভা ভেঙে গেল, যে যার ঘরে চলে গেল। ঘরে ফিরে যাওয়ার পর গোপাল চক্রবর্তীর গায়ে কুষ্ঠ ব্যাধি দেখা দিল। দ্বিতীয় দিন সর্বাঙ্গ একদম ছড়িয়ে গেল সেই কুষ্ঠ দ্রুত। তৃতীয় দিন ভোর রাত থেকে তার দেহ পচতে লাগলো। পচতে 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 কি হলো, তৃতীয় দিন রাত্রির বেলায় গোপাল চক্রবর্তীর নাকটা পচে গলে গিয়ে খসে মাটিতে পড়ে গিয়েছিল। কারণ গোপাল চক্রবর্তী 2টি অপরাধে পড়ে গেছে। একটি নাম অপরাধে পড়ে গেছে, নামের অপব্যাখ্যা করছে, নামের যে 10টি অপরাধে তার অপরাধে পড়েছে। দ্বিতীয়টি হরিদাস বৈষ্ণব শিরোমণি, তার চরণে অপরাধ করে বৈষ্ণব অপরাধও করেছে। তাই তার নাকটা পচে গেল, পড়ে গেল। এইখান থেকেই নামাভাসের প্রচার জগতে প্রচারিত করেছিলেন হরিদাসকে দিয়ে আমার গৌর কৃষ্ণ। দ্বিতীয় প্রমাণ, সুবুদ্ধিরা বাংলার নবাব, তিনি তখন রাজা। এই সুবুদ্ধিরাই হুসেন শাহ নামে এক মুসলমানকে একটি বিরাট বড়
দিঘি খনন করবার জন্য চুক্তি করেছিলেন। সেই চুক্তি অনুযায়ী যা যা যত টাকা সব সুবুদ্ধি রায় কিন্তু মিটিয়ে দিয়েছিলেন হোসেন শাহকে। কিন্তু অর্থের লোক, বড় লোক, সোজা পথের থেকে মানুষ বাঁকা পথে রোজগার করতে খুব বেশি পছন্দ করে। রাধে রাধে। হোসেন শাহ দেখলেন যে সুবুদ্ধি রায় রাজা, তার তো অর্থের অভাব নেই, তো বাঁকা পথে বাড়তি পয়সা নেব তাকে বলে বাঁকা পথে কিছু বাড়তি পয়সা নিয়েছিলেন এবং সেটা সুবুদ্ধি রায় প্রমাণ স্বরূপ ধরে ফেলেছিলেন। ধরে ফেলে কি করলেন, রাজসভায় দেখে নিজের হাতে চাবুক দিয়ে পেটালেন হোসেন শাহকে। চাবুকটা পিটে নিলেন, হজম করে নিলেন, কিন্তু হোসেন শাহ ওই চাবুকের আঘাতটা মনে সইতে পারেননি, মনে মেনে নিতে পারেননি। খুব অপমানিত বোধ করেছিলেন নিজেকে, সুযোগের অপেক্ষায় ছিলেন। যারে যাকে তারই বলে, যারে যাকে তারই বলে, যারে যাকে তাকে তারই বলে। সামান্য একটু অপরাধ করেছি, এইভাবে চাবুকের আঘাত দেখো আমাকে কেমন মেরেছে, কেমন মেরেছে, কেমন মেরেছে, এই করতে 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 বলতে 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 শুনতে 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 মানুষ বলতে আরম্ভ করলো, হ্যাঁ বাবু, লঘু পাপে গুরুদণ্ড দিয়ে দিয়েছে, ওইভাবে চাবুক মারাটা উচিত হয়নি, আর সর্বসমক্ষে দেখে এইভাবে অপমান করাটা উচিত হয়নি। এই কথাটাকে ধরে নিল হোসেন শাহ, এই সিম্পাথিটা নিল, এই সিম্পাথিটা নিয়ে কাজে লাগালো হোসেন শাহ। প্রথমে 2-4টে মানুষ, তারপরে 2-10টা মানুষ, তারপরে 100-100, তারপরে হাজারে হাজারে, তারপরে রাজ্যের সবাই বলতে আরম্ভ করলো সুবুদ্ধি রায়ের বিরুদ্ধে। এই মানুষগুলো একত্রিত করে হোসেন শাহ করলেন কি, জোর করে সুবুদ্ধি রায়কে রাজ সিংহাসন থেকে নামিয়ে দিয়ে নিজে বসলেন রাজা হয়ে। রাধে রাধে। বুঝুন, একটা পুকুর কন্ট্রাক্টর হয়ে গেল বাংলার রাজা। সিংহাসনে বসেই বিচার সভা ডাকলেন সুবুদ্ধি রায়ের বিচার, প্রতিহিংসা সেই জরুরি আজও আছে। হোসেন শাহের একাধিক পত্নী ছিল। পত্নীগণ হোসেন শাহকে বললেন, তোমাকে যেভাবে অপমান করে চাবুক মেরেছে তার একটাই সাজা, ওর মৃত্যুদণ্ড দাও সুবুদ্ধি রায়। হোসেন শাহ বললেন, না, হাজার হলেও তার একদিন তো অন্ন খেয়েছি আমি, অতএব উনি আমার মনি, ওকে প্রাণে মারবো না, তবে প্রাণেই মারবো, প্রাণে মারবো না কিন্তু প্রাণেই মারবো। একবার মারলে যদি মৃত্যুদণ্ড দিও তো একবারে মরে যাবে, ওভাবে মারবো না, ওকে রোজ মারবো, রোজ। ওকে প্রতিটা শ্বাসে প্রশ্বাসে আমি মারবো, ওকে ঠিক ভয়ঙ্কর মৃত্যু রাজ্যবাসী দেখবে, ও সেটা উপলব্ধি করবে। রাজ্যবাসীদের ডাকা হলো, সুবুদ্ধি রায়কে ডেকে নিয়ে এলেন। বিচারের রায় দেওয়া হলো কি, মুসলমানের হাতে ওকে জল খেতে হবে। তখনকার দিনে নিয়ম ছিল, মুসলমানের হাতে কেউ যদি কিছু খেয়ে ফেলে তাকে সমাজ থেকে পরিত্যাগ করে দেওয়া হয়, তাকে পুকুরে নামতে দেওয়া হবে না, তাকে নদীতে নামতে দেওয়া হবে না, তার গাভীর দুধ কেউ নেবে না, তার গাভী কেউ দহন করতে যাবে না, তার বাড়িতে কেউ কর্মযজ্ঞে যাবে না, তাকে কোনো বাড়িতে আমন্ত্রণ জানাবে না, সে রাস্তা দিয়ে গেলে তার ছায়াটা কেউ দর্শন করবে না। কিন্তু মৃত্যু থেকেও ভয়ঙ্কর। বাধ্য করা হলো মুসলমানের হাতে জল খেতে। জল পান করার সঙ্গে সঙ্গেই সেই যে সমাজের যে একটা কঠোর আইন ছিল, সেই আইনকে বলবৎ হয়ে, অর্থাৎ সমাজ থেকে তাকে চ্যুত করে দেওয়া।
সুবুদ্ধি রায় চিন্তা করলেন, মুসলমানের হাতে জল যখন খেয়েছি সে জোর করেই খাওয়া আর ইচ্ছা করেই খাই, যেভাবেই করি খেয়েছি তো, তাহলে আমার পাপ যা হবার হয়ে গেছে। পাপ করলে তার প্রায়শ্চিত্ত করতে হয়, আমি প্রায়শ্চিত্ত করে নেবো, তাহলে সমাজে উঠে যাব। এই বলে সুবুদ্ধি রায় সেই সময় নবদ্বীপে এসেছিলেন। কেন? ভারতবর্ষে যে সকল স্থানে তখন পণ্ডিত ব্রাহ্মণদের বাস ছিল তার মধ্যে নবদ্বীপ হচ্ছে একটি। ব্রাহ্মণদের তিনি এই সমস্যার কথা বললেন, ব্রাহ্মণরা একত্রিত হয়ে সুবুদ্ধি রায়কে নিয়ে বসলেন। ব্রাহ্মণেরা মোটা মোটা সব শাস্ত্রগ্রন্থ নিয়ে এলেন। রায় দিলেন, মানে ভাস দিলেন, সিদ্ধান্ত দিলেন প্রায়শ্চিত্তের উপায় আছে দুটি। কি কি? এক, আগুন খেতে খেতে যদি আপনি মরে যেতে পারেন, মৃত্যুবরণ করতে পারেন, তাহলেই হবে প্রায়শ্চিত্ত। বললো আমাকে মরে যেতে হবে আগুন খেয়ে? বললো হ্যাঁ। তবে প্রায়শ্চিত্ত হবে? বললো হ্যাঁ। দেখুন শাস্ত্রে লেখা রয়েছে, আমরা মিথ্যা বলছি কিনা দেখি বলে শাস্ত্রে। বলো দ্বিতীয় উপায়টা কি? দ্বিতীয় পথটাই বা কি? বলো গাওয়া ঘি আগুনে টকবক করে ফুটবে, সেই ঘি খেতে খেতে যদি আপনি মরতে পারেন তবে হবে প্রায়শ্চিত্ত। বলে এখানেও মরে যেতে হবে? বলে হ্যাঁ, দেখুন শাস্ত্রে লেখা রয়েছে। শাস্ত্র তো আমরা লিখিনি, অন্য কোন সহজ পথ কিছু বলে দিচ্ছে না। এই দুটি পথ, এগুলো খেতেও হবে, মরতেও হবে, যে কোনো একটা। হয় ঘি খেয়ে মরতে হবে, নয় আগুন খেয়ে মরতে হবে। সুবুদ্ধি রায় দেখলেন এ তো মৃত্যুর থেকেও ভয়ঙ্কর শাস্তি, এর থেকে তো শুলে চাপিয়ে দিলে ভালো হতো আমাকে। মনের দুঃখে সেই সময় তিনি বাংলা ছেড়ে চলে গিয়েছিলেন বারাণসীতে, কাশী ধামে। খুব কাঁদছেন, খুব কাঁদছেন, কাঁদতে কাঁদতে ভাবছেন যে এই দেহটা রাখবো না, কাশীর গঙ্গার স্রোত তো খুব খরচ স্রোত, এই স্রোতে দেহ দিয়ে বিসর্জন দিয়ে আত্মহত্যা করবে। চলে ঝাঁপ মারতে যাচ্ছেন, তখন কাশীর এক ব্রাহ্মণ ধরে ফেলেছিলেন। ধরে বললেন কিসের দুঃখ, কি হয়েছে তোমার, কেন মরতে চলেছে? সুবুদ্ধি রায় তখন সমস্ত ঘটনা বললেন। তখন সেই ব্রাহ্মণ বলছেন, তুমি বৃন্দাবনের কৃষ্ণ ভগবানের নাম শুনেছ? বলল হ্যাঁ। সেই কৃষ্ণ নবদ্বীপে গৌর হরি হয়ে এসছেন তুমি জানো? বলল হ্যাঁ, শুনেছি। সেই বৃন্দাবনের ভগবান কৃষ্ণ নবদ্বীপে যিনি এসেছেন, সেই নবদ্বীপের গৌর কৃষ্ণ এখন কোথায় আছে জানো তুমি? বললো না। বলে কাশীতে আছে। জয় গৌর হরি, কাশীতে আছে। তিনি বড় দয়াময়, তিনি কাউকে ফেরান না, তিনি করুণার সাগর, দয়ার সাগর, তিনি মহা অবতার। কেউ না চাইতে পায়, কেউ এইটুকু চাইলে আঁচল ভর্তি করে দেয়, তবে কাউকে ফিরিয়ে দিয়েছি শুনিনি। তুমি বড় ভাগ্যবান যে এই সময় এসেছ, যাও তার কাছে যাও। আমার বিশ্বাস তার কাছে গেলে সে একটা না একটা পথ সে কিছু বলে দেবে। ঘুরিয়ে দিল অভিমুখটা, মৃত্যুর থেকে ভগবানের দিকে ঘুরিয়ে দিল। অন্ধ